Στο νησί της Λέσβου καταφτάνουν από το καλοκαίρι του 2015 πρόσφυγες από Συρία, Αφγανιστάν, Ιράκ, Μαρόκο, Τινησία, Αλγερία. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2016 έχουν δημιουργηθεί ποικίλες δομές που προσπαθούν να κάνουν την άφιξη και τη διαμονή των προσφύγων καλύτερη. Η καταγραφή που κάναμε αφορά μια μικρή χρονική περίοδο, από την 1η μέχρι τις 7 Γενάρη του 2016. Fire, an NGO formed by firefighters of Castilla y León, Spain. We are here from 2 a.m. to 2 p.m. to make the woods. We take our binoculars and look for boats all over the sea to try to get ready to make safer landings. Sometimes the landings are easy. We have to help a little land, but sometimes the sea is not so nice and we have to take the people and fight against the water. For example, in this beach close here, we took a lot of people from the boat from some meters to the shore, and we had to take them, all of them, to the shore in our arms. Sometimes it happens that the boat gets stopped there because the engine fails and we have to go by the flippers, swimming with the flippers there and try to start the engine or just tow the boat. The average number of people coming in this place, just in this place, is like 4 or 5 boats. That's like 200 people. In the south arrive some more boats, like 10 or 12. So I work for the Boat Refugee Foundation, which is based in the Netherlands. So we have a number of doctors, volunteer doctors and nurses, and some with specializations, like for pregnant women or skin issues or things like that. And then we have a team of general volunteers who help the boats arrive, and they help them to assess people's needs. If there are people that just need help getting off the boat and staying dry with the cold weather, they help with that. If there are people who need medical attention, they help support the medical staff. Put in our medical van, which you'll see here, which is heated and it has the full equipment that doctors use. So we come here to South Lesbos and Mytilene every morning. We live in Molivos, so we drive down, stationed here, and we'll scan the seas for boats. When boats arrive, we will work with them in the correct protocols, and which I just mentioned. ازتون راضی استیم، دستتون درد نکنه. میخوایم بریم آلمان یا نه چی بگم؟ منم نیم هما خوشحالم که اومدم اینجا. میخوام برم در کشور جرمنی. همین دیگه، دوستتون دارم. I love you. دیگه واقعا رسیدگی کمپاشون خداییش خوب است. دیگه چی بگیم، والا در مردم خیلی مرسن، بازم دستشون درد نکنه، جای تشکر داره. یا خدا دیگه چی بگیم، همین دیگه. Thank you. Όλοι οι πρόσφυγες φτάνουν στα παράλια της Λέσβου με φουσκωτή βάρκα. Βγαίνουν στη στεριά όπου τους υποδέχονται άνθρωποι έτοιμοι να τους προσφέρουν ζεστά ρούχα, φαγητό, παπούτσια και ιατρική περίθαλψη. Κυρίως στις αυτοοργανωμένες δομές του Πλατάνου και του Lighthouse. Part of the coast of Lesbos, there were really many people arriving, at least one month ago. It was like between 1,000 and 3,000 people per day. But now because of the money that the European Union gave to Turkey, they are controlling much more and less boats are arriving. They're arriving now more in the southern part of the island. It seems that it's more difficult travel. It's longer. It's longer. There it's like 20 kilometers and here it's like 9-10 kilometers. And you can see here the life jackets.
they use, they're not really life jackets. Like they are not good. They float a bit, but it's a fake thing. So if it gets very wet, it sinks. It's not really working. We need to establish some form of camp for the most vulnerable people, so the elderly, the children, etc. But then everybody falls under that bracket of sort of vulnerable, I think, after some time. So yeah, it started with a medical unit and some tents, and it's just expanded. So now we operate during the day and throughout the night. If the boats come during the day, then we will give them dry clothes, a hot drink, maybe some soup, and maybe some time by the fire. And once they're ready to go, we'll encourage them to obviously move on to the next stop to get their bus. If we get boats late at night, so once the bus stop has stopped functioning, we then have space here for them to sleep. When we have them at night, obviously when they come off the boats, they are wet, cold, tired, sort of scared. And this place offers them some sort of refuge and a warm welcome to try and ease the difficult situation. And I think that's all we're trying to create, is just somewhere where they can gather their thoughts and prepare themselves for the next leg of their journey. At night it works super well. You know, the best thing you can hear is people snoring at night. You know, if we have people sleeping, if they're snoring, then that is good. We had a very strange thing today. This is quite an interesting thing. We had some people from the Dominican Republic, from the Caribbean. They flew from Dominican Republic to Istanbul and then got the boat. Crazy, from the Caribbean. I think 2 or 3 of them, when the boat left Turkey, they ran and swam and got into the boat, so they didn't pay. Αφού λάβουν τις πρώτες βοήθειες, μεταφέρονται σε χώρους στέγασης, όπου και διαμένουν μέχρι να καταφέρουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Οι τόποι διαμονής τους είναι η Μόρια, η No Borders, το Καράτε Πέ και το Πίκπα. Well, this side of the camp at Moria is unofficial. It's all manned by individuals who have come here just to help what we like to call the guests, the refugees, who have come to this island. We provide hot food, we provide in here tea and fresh fruit and biscuits. Everything you see here is donations, either individual donations from people who want to help us or donations from volunteers who have actually come. रिव्यू दे मसलन कि वो कोई गाड़ी का पहुंच गए आप मेरे को बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं और जो भी इस रास्ते में आएगा हम तो यही नसीहत देंगे कि बहुत ख़तरनाक रास्ता है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से हम पहुंचे हैं। हमारी कश्ती समंदर में ख़राब हो गई थी मोटर और बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं और बहुत ही कदम कदम पे मौत का सामना करना पड़ता है। और इसलिए जो भी यूनान आना चाहता है उसे ये नसीहत है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और मुश्किल तरीन रास्ता है। Yes. Okay, thanks. Good luck. افغانستان توسط تهدیدهای طالبان با که مردمای ما رو به سر برده، از جمله خود ما یک بار از دستش فرار کردیم. به خاطر هزینا دیگه راه اروپا رو در پیش گرفتیم، اومدیم که یک پناهندگی برای ما بده، برای بچهای ما بده. یعنی آرزو داریم، باز خودتان هم مشخص براتون معلوم است که جامعه اروپا و امریکا اومده تا امنیت در افغانستان به دست بیاره، آرامش بیاره که هنوز این 15 ساله که ازش میگذره یا بیشتر کمتر از 2000 به این بر هنوزم خلاصه آرامش به 100% نیامده. و اینا ما اکثریت مردمای افغانستان از دست از اونا دازار و اذیت هست و خلاصه در روزگار خوبی نداره. دیگه ما بیشتر از این دیگه حرف نداریم. We have all night shifts, so there's always something they can get, food. But this is the only, well, kind of warm and dry place. They often come wet off the boats and they're just here because they need to sit here, sleep here, whole families. And in the morning they all have to leave because we have to have the food there. So we just need more heat, better tents, more food and a better organization. Because people are in queues for days on end, get stuck, they don't know how the system works. It's a mess.
Alors, quand les réfugiés arrivent, ils sont très mouillés. Et on les amène, les femmes ici et puis les hommes là, et on les donne des vêtements sèches. Et puis, on doit mettre tous les vêtements qui sont mouillés dans les sacs. Et puis, ils vont à une groupe qui s'appelle Dirty Girls. Et cette dame, elle lave tous les vêtements et puis elle les remet ici pour les distribuer aux gens qui arrivent. Et beaucoup de gens arrivent avec les chaussures très mouillées, pleines de sable. Donc c'est important d'avoir plus de chaussures et plus de pantalons et bon tout. Mais les chaussures, on a vraiment pas beaucoup. کفش نداریم. شلوار نداریم. الان بستیم. یه 3 ساعت دیگه بیایم داریم. الان اگه میخوای پراپلی لباس هم ندارم. لباس ندارم. Okay. Hello, my name is Hamid. Basically from Afghanistan. I'm here in Union camp, and there are lots of volunteers. They are helping us, and I've come here with seeing a lot of difficulties. I have faced lots of problems. Yesterday I have passed 9 hours in the sea, and I was about to die, but the union rescue committee or the rescue team, they helped us and they saved us, and now we are all fine here. They help us a lot, and they provided us some dry clothes, and they provided us shoes and lots of other things. So, hello, my name is David. I'm a doctor from Scotland. I've been working here on Lesbos as a doctor at Moria refugee camp for 3 weeks now. When we're busy, we see between 300 and 400 patients every day. We're open 24 hours a day, 7 days a week. We see all kinds of medical problems. Most of them are quite minor. Some people have more serious problems, chest infection, problems related to diabetes, very sick children with pneumonia. The organisation that works within the tent is called Off Track Health. So they are in charge of providing doctors and nurses with all the equipment that they need to carry on working within this tent. And they do a lot of work fundraising and coordinating to help support our work here. The facts from the UNHCR website, there were about 50,000 people, 55,000 refugees arrived just on Lesbos in December. So an average of about 2,000 people every single day in December. In October it was much higher than that. Above 100,000 people arrived in the month of October alone. But every week the situation's changing. The politics with the European Union and Turkey trying to stop people coming. But I think no matter what rules they try to change, people will continue coming. One of the interesting things is how it's run here, and it's, as I say, as she was saying, it's non-hierarchical, and there is not an NGO behind it, and I'm still impressed how well it works. It's usually work with one meeting per day, a plenum where discussions are made together on how to run this camp, and lately, at least when we arrived, 400 people were eating 3 times a day, sleeping here, and it worked. The intention of everybody we work in here, I think it's clearly political, and we want everybody to be there on other camps, to have no racism or sexism, or being so many people in such a small place is really important that everybody takes care of each other, and so we try to fit in as many needs as there are and to have a most positive space as possible for everybody being here, for the supporters and the refugees. أنا أتيت من المغرب عبر بوابة تركيا لأن في المغرب العديد من المشاكل، وأول مشكل هو مشكل الشغل. لا يوجد شغل كثير في المغرب، وعندما تكون في شغل تجده يا إما لا يساوي مستوى المعيشي بالمغرب، ولهذا نبحث عن مستوى جيد بأوروبا. السلام عليكم. احنا جينا من الجزائر فيزا نورمال للترك، وما الترك سينا نقطعوا اليونان. احنا رانا في الجزيرة هنا تاع اليونان. الله غالب الجزائر ماشي مليحة،
رانا احنا خواتنا المغاربة توانسة تقطعنا في البحر، نوصي نقول للجزائريين كاع باللي البحر تاع الترك واسمو اليونان ماشي مليح، غادي تموتوا في البحر. احنا ربي سترنا وكل اعمار بيد الله، ورانا هنا في المخيم هذا تاع مريلا جزيرة واسمها جزيرة ميتيليني. So we come to Iran. After Iran, we come to Turkey and Yunnan. And in country by country, we go to arrive to our target, especially in cold weather. In cold weather, in danger time, we are coming to in a sea. It's very difficult, and we lose many people. It means more than 40 or 30% of our people will lose in a sea. وبالنسبة للطريقة التي سلكناها في أول الطريق كنا قد استقلنا طائرة من المغرب إلى تركيا، وكان هذا سهلا، ولكن أصعب شيء عندما امتطينا بما يسمى بالزودياك، كان ذلك أصعب شيء في الحياة. هي بالنسبة لنا كانت حياة أو موت، رحلة دامت لساعة ونصف، لقد شاهدنا بها كل ما لم نشاهده في حياتنا. وعندما مر بنا الزودياك من البحر التركي إلى البحر اليوناني، هناك كتب لنا حياة جديدة. My name is Asad. I'm from Pakistan and it's long sojourn for me, and we just came here for first of all going to Pakistan. Area's name is Quetta, and we're just going to Taftan, and then we approach in Iran. There's lots of mountain we're approaching here, and it's so difficult for us. All night we are walking, and in morning we are slept. In somewhere we have anything areas, and almost 28 days to go. We're approaching in Greece. When we're approaching here in a boat, we always pray for Allah to give us them to approaching here. And then we saw these people are so good in Yunnan. They help another man's, woman's, everyone. It doesn't matter his religion, where he came from. He just help us. And now we are here to go to Athens. Then we go to Germany for a better future. Also, we are belong from Muslim ethnic community. There's also lots of threats in Pakistan. They are say these are not Muslims, so just fight it and kill him. It's legal in Pakistan. So that's also a reason we throw the Pakistan and came to Germany. Thank you very much. Thank you. Why we leave our country and why we are coming to European countries, because the reason is this, that there is no situation in our country. It means in Afghanistan. We are from Afghanistan. There is no situation, and there is war, fighting, many peoples, and they are saying a kind of people, a group of people by the name of Daesh. And some Arab people, they are coming in our country, and they don't lead us to study, go to school. And there is no job, there is no solution there is no job for young generation to study. And because of this problem, all the Afghan people, especially the young generation, they are leaving their country and they are going to in our countries because of their futures. They need to have a good future. واعتقدنا أننا قد وصلنا إلى اليونان، إلا أن عندما وصلنا إلى اليونان وجدنا أناس كانوا يرحبون بنا، وقد تم رؤيتنا من طرف أشخاص بالجزيرة التي وصلنا إليها، واعتقدنا أن مشاكلنا قد حلت، إلا أننا منذ 20 يوم ونحن في جزيرة باليونان نعاني. فقط هناك وجبات من الأرز، أرز في الفطور وأرز في الغداء وأرز في العشاء، وهذا ليس مشكل كبير، بل كنا نتقبل الأمر. المشكل الكبير التي كنا نعاني منه المغاربة والجزائريون
والتونسيون هو مشكل الخرطية. كنا نتلقى مشاكل من البوليس اليوناني، لا يستقبلنا بترحاب، كنا نعاني منه. ولو كنت تتكلم عن شخصيتك وتقول له لما تأخذ الخرطية الجنسيات الأخرى يقول لك go. المغربي لا يسمح له بالتكلم في دولة اليونان. عندما كنت أريد المجيء إلى اليونان إلى أوروبا كنت قد اقتنيت، قد تمت إقراض من أشخاص أصدقاء القليل من النقود، وقد اقتنيت الطائرة بقيمة $350. ولما وصلت إلى إسطنبول لقد تمت رحلتي عبر البلم €650. وعندما وصلت إلى الجزيرة يجب علي أن أقتني باخرة أخرى €45. وهذه التكاليف تساوي وصولي إلى أثينا، وما زال الكثير من التكاليف ولكنني لا يوجد لدي أي نقود، لذا فسوف أتوكل على الله وسوف أمشي إلى برلين عبر رجلي. وشكرا. Merci. Βρισκόμαστε στο δημοτικό χώρο φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών Καράτεπες, Μαυροβούνι, του Δήμου Λέσβου. Προσπαθούμε καθημερινά να δώσουμε την καλύτερη φιλοξενία που μπορούμε, το σέρβις και την υποστήριξή μας. Αυτά λοιπόν όλα σχεδιάζονται πάνω σε 4 λέξεις που έχουν οι φιλοξενούμενοι μας που έρχονται εδώ. Και αυτές οι 4 λέξεις είναι πεινάω, κρυώνω, θέλω να κοιμηθώ και θέλω να συνεχίσω το ταξίδι μου. Όλοι οι φιλοξενούμενοι μας πληροφορούνται για το πού βρίσκονται, το τι είναι αυτό εδώ το νησί, τι είναι η Ελλάδα, τι είναι η Ευρώπη, για το πού μπορούν να πάνε, πώς μπορούν να μετακινηθούν με ασφάλεια, να μην πέσουν σε διάφορες περίεργες καταστάσεις και να μην τους εκμεταλλευτεί κανένας. Υπάρχει ένα μεγάλο έργο που κατασκευάζονται μπάνια καινούρια και χαμάμ, μπορούμε να πούμε, με ζεστό νερό, ξεχωριστά ανδρών και γυναικών, διανομή φαγητού 3 φορές την ημέρα, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, και συν της άλλης για τις emergency καταστάσεις, δηλαδή για τις έκτακτες καταστάσεις, διατηρούμε 3 αποθήκες που υπάρχουν εκεί πέρα μέσα. Κονσέρβες, διάφορα άλλα πράγματα που μπορούμε να φιλέψουμε τους φιλοξενούμενους μας, και συν της άλλης να κάνουμε διανομή ρούχων, sleeping bag και κουβερτών. Η πληρωμή μεγαλύτερη για μας είναι όταν φεύγουν και εκεί καταλαβαίνουμε ότι ναι, όντως κάτι κάναμε. Έρχονται σε εμάς, μας χαιρετάν, αγκαλιάζοντάς μας, μας λένε ευχαριστώ πολύ για αυτά που κάνετε για μας και εδώ νιώσαμε ασφαλείς και ελεύθεροι. Ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, όλοι οι πρόσφυγες θα πρέπει να περάσουν από το στρατόπεδο της Μόρια για να καταγραφούν. Hello. The families are allowed to go inside these buildings. They're the only one with heater, just waiting here to see if they can get in. But normally we have 10 times this. It's more difficult to give to everyone what they need, all the attention they need, of course. It takes like really a day to register, and when it's cold, they have like all the families here. They can stay during the night in these family camps. So the ones are like vulnerable, the old women, the children, so they don't get really cold. 2 days ago, it was raining very, very hard, and everyone here was still waiting to be registered, because if they don't, it takes another day, and they can't move on, and they have to
stay at the camp. It's crazy because we also have like once they go in and once they have like a sleeping place, they take off their clothes and they have new clothes, and all of them are like soaking wet. So there's like this whole new organization who get the clothes and I don't know, maybe throw it away or trying to wash them. But I was just talking with another volunteer. If we had just made a little roof during the waiting, we didn't have to throw it all away and stuff like that. So. J'ai besoin de ma vie, on prend vie. C'est bon, hein, c'est bon. Chose. Merci. Bonne chance. Bonne chance. Mais toi aussi, hein. Merci. Ο όρος δημιουργήθηκε πριν 3 χρόνια. Όταν είχαμε τους πρώτους μετανάστες, είπαμε ότι κάτι πρέπει να γίνει, κάπου πρέπει να βρεθεί να μπει ο κόσμος αυτός. Μπήκαμε μέσα, βάλαμε τον κόσμο μέσα στα σπιτάκια. Φτάσαμε σε επίπεδες πέρυσι το καλοκαίρι να έχουμε 600 άτομα ταυτόχρονα εδώ μέσα, να κοιμούνται παντού και να υποστηρίζουμε φαγητό με όλες τις ανάγκες τους. Τώρα το ΠΙΚΠΑ λειτουργεί σαν χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, αλλά που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Τις υποστηρίζουμε με ιατρικά, υπάρχει νοσοκόμα συνέχεια, υπάρχει θελόντρια γιατρός που έρχεται εδώ και εξετάζει. Και γίνονται πάρα πολλές κατασκευές. Όταν ήρθαμε ήταν σχεδόν καταστραμμένο αυτό το κέντρο, ήταν παλιές παιδικές κατασκηνώσεις, οι οποίες όμως απλό εγκατάλειψης είχε ρημαχτεί, θα το έλεγα. Κάναμε μεγάλα υδραυλικά έργα, φτιάξαμε τουαλέτες σύμφωνα με την κουλτούρα αυτών των ανθρώπων, ζεστό νερό, ράμπες για τους αναπήρους, μια που έχουμε ευπαθείς ομάδες. Μέρα με τη μέρα αλλάζει και αλλάζει επειδή πολλοί δωρητές από Γερμανία, από όλο τον κόσμο στέλνουν χρήματα, στέλνουν βοήθεια, αλλά και επειδή πολλοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο, πάλι Αμερική, Σουηδία, έρχονται και λένε πώς μπορώ να βοηθήσω. Είμαι και δάσκαλος καθηγητής και είμαι διευθυντής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι σχολείο ενηλίκων και πολλούς από αυτούς τους μετανάστες έρχονται στο σχολείο μου και μαθαίνουν ελληνικά και τους υποστηρίζω. So I think there's a great synergy between all these different groups and movements, and even if I think here there's maybe a stronger political stand, we still are collaborating with everyone. Είναι συντονισμένοι και ιντερνετικά και κοινωνικά εδώ στο νησί, δικτυωμένοι παντού, ευέλικτοι, μπορείς να τους βρεις εύκολα από τι ανάγκες χρειάζονται και από το τι μπορεί να προσφέρουν στους πρόσφυγες. Είναι πάρα πολύ πλέον απλά τα πράγματα έτσι όπως τα έχουν παρουσιάσει και μπράβο τους, όπως είναι οι No Borders, όπως είναι η κοινωνική κουζίνα, ο άλλος άνθρωπος που παρέχει ουσιαστική βοήθεια, όπως είναι μια ομάδα για μένα πολύ έξυπνη γυναικών και όχι μόνο, οι οποίοι λέγονται πλέκουμε για την αλληλεγγύη και πλέκουν μάλλον σκουφάκια, γαντάκια και όλα αυτά τα πακέτα και τα μοιράζουν κατευθείαν στα προσφυγόπουλα όταν φτάνουν στο λιμάνι, τους τα δίνουν ας πούμε κατευθείαν στο χέρι, χωρίς μεσάζοντες και όλα αυτά. Ένα άλλο project που ξεκινάμε τώρα είναι από το Σασίβια να φτιάχνουμε τσάντες, πορτοφολάκια και άλλα τέτοια είδη, τα οποία δουλεύουν οι ίδιοι μετανάστες. Αυτό το project το θέλουμε να το κάνουμε αυτοχρηματοδοτούμενο, δηλαδή τα χρήματα που θα βγαίνουν να πηγαίνουν στους ίδιους τους ανθρώπους που θα δουλεύουν και με αυτόν τον τρόπο να τους δίνουμε μια διέξοδο. Δηλαδή δεν είναι σερβίρουμε μόνο φαγητό και υπηρεσίες και τους κάνουμε λίγο ή πολύ εξαρτημένους από εμάς. Θέλουμε σιγά σιγά να στέκονται στα πόδια τους και να αποκτούν τη χαρά της εργασίας, της ανεξαρτησίας. Ήταν μια γυναίκα από την Αιθιοπία η οποία είχε έρθει για αφήσει τη δουλειά της και μας είχε εκμυστηρευτεί, είχε πει ότι ήταν και η ίδια κάποτε πρόσφυγας με τους γονείς της. Έπαιρνε τα σωσίβια τα οποία πετιούνται κατά χιλιάδες καθημερινά στις παραλίες και με τον εξής απλό τρόπο έκανε δώρο σε αυτούς τους ανθρώπους και στους υπόλοιπους εθελοντές και στις οργανώσεις πολύ ουσιαστικά πράγματα. Λοιπόν, έπαιρνε ένα ψαλίδι και έκοβε το σωσίβιο μπροστά έτσι όπως είναι και έβγαζε αυτά τα αφρολέξ, ας πούμε, που έχει μέσα, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν και τα έβαζαν το ένα πάνω στο άλλο και γινόταν κρεβάτια ιατρικά για να εξετάζονται οι άνθρωποι όταν φτάνουν. Τα υπόλοιπα τα έβαζαν ως πάτωμα για τις σκηνές, στα κάμπινγκ, στα σποτ, δεν ξέρω και εγώ τι. Το υπόλοιπο σωσίβιο γινόταν η πιο έξυπνη τσάντα που έχω δει, γινόταν backpack, διότι έμεινε κενό αυτό μέσα και οι άνθρωποι μπορούν μέσα να βάλουν τα χαρτιά τους, τα
προσωπικά τους αντικείμενα, τα κινητά τους και να τα έχουν πάντα πάνω τους. Τι με φέρνει εδώ, δεν ξέρω ακριβώς τι με φέρνει. Μάλλον ότι όταν στέκεσαι δίπλα σε αδύναμους, νιώθεις εσύ πιο δυνατός. Η αγάπη που παίρνουμε πίσω, η ευγνωμοσύνη σε επίπεδο ευχαριστώ, αγκαλιάς, χειραψίας. Νιώθω ότι κερδίζω πάρα πολλά από αυτή την ιστορία πέρα από αυτά που δίνω για να μην φανεί ως θυσία. Δεν είναι θυσία, είναι κάτι στο οποίο και οι δύο πλευρές παίρνουμε κάτι και πάνω απ' όλα επαναβεβαιώνουμε ότι πιο ισχυρή σχέση είναι η σχέση του ανθρώπου με τον άνθρωπο και ο τρόπος με τον οποίο ο ένας βοηθάει τον άλλον στη στιγμή της ανάγκης και ότι αυτό πρέπει να είναι στάση ζωής. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Ενδεχομένως κάποιος ο οποίος είναι παντρεμένος με 3 παιδιά και ζει στα προάστια της Αθήνας δεν μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή στη Μυτιλήνη να μαγειρεύει. Εγώ είμαι εργένης, δεν έχω υποχρεώσεις και έχω και ένα δικό μου διαμέρισμα στην Αθήνα. Οπότε είναι εύκολο για μένα να το αφήσω για 20 μέρες και να έρθω εδώ πέρα να βοηθήσω. Για κάποιον δεν είναι, αλλά και αυτοί βοηθάνε με τον δικό του τρόπο. Με τρόφιμα, με υλικά, με φάρμακα, με ρούχα. Γιατί αν δεν υπήρχαν και αυτή η υποστήριξη σε υλικά, τότε και εμείς θα ήμασταν άνευ αντικειμένου. Δεν θα είχαμε τι να προωθήσουμε στους πρόσφυγες, αν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι οικογενειάρχες και όλος αυτός ο κόσμος στην Αθήνα. Εγώ ήρθα προσωπικά πριν από 3 μήνες εδώ. Ήθελα να κάτσω 10 μέρες και να φύγω. Δηλαδή, ήμασταν μια ομάδα που φτιαχτήκε από το πίδιο του Άριο. Μια ομάδα. Δηλαδή, αυτή η ομάδα να βάλει ειστήριο πήγαινε, έλα και να πάμε να βοηθάμε κόσμο 10 μέρες. Αλλά... Μια διακοπή. Abdul, είναι ένα παιδάκι που είναι άρρωστο. Βύχη και αυτά. Έχω μιλήσει με την Άννα γιατί χρειάζεται γιατρό. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι αυτή. Να το πάμε εκεί. Να το πάτε τώρα κατευθείαν. Το πάω τώρα εκεί. Τα κλειδάκια του πάνε. Ήρθα εγώ για 10 μέρες εδώ πέρα, δηλαδή είχα δει μερικές φωτογραφίες και στο Facebook και στην τηλεόραση. Δεν είχα δει με τα μάτια μου τι γίνεται. Όταν ήρθα και τα είδα τα μάτια μου, δηλαδή άφησα όλα τα πράγματα μου πίσω. Έχω και γυναίκα και έχω ένα παιδί που είναι 16 μηνών. Το έχω αφήσει, το έχω παρατήσει στην Αθήνα. Γιατί βλέπω, δηλαδή μπορώ να βοηθάω 1000 παιδάκια. Να πονάει το παιδάκι μου λίγο, αλλά βοηθάω 1000 παιδάκια καθημερινά. Εδώ λοιπόν επιλέξαμε να δρουν μόνο οι επίσημες, πιστοποιημένες και σοβαρές μη κυβερνητικές οργανώσεις ανά τον κόσμο. Ούτε ανάγκη έχουμε, το βάζουμε στο Facebook και κόσμο από εξωτερικό μας στείλουν. Γιατί έχουν περάσει όλοι από εδώ και ξέρουν τι δουλειά κάνουμε εδώ. Και ξέρουν ότι δεν είμαστε ΜΚΟ, αλλά κάνουμε δουλειές 5 ΜΚΟ μαζί. Υπάρχει η εθελοντική ομάδα της VCA, Volunteers Coordinator of Lesbos, που αυτοί ας πούμε οι άνθρωποι έρχονται από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου και από πολλές χώρες με σκοπό να μας βοηθήσουν επικουρικά το Δήμο Λέσβου και εμάς ώστε να προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες μας και την καλύτερη φιλοξενία μας στους ανθρώπους που έρχονται να τους φιλοξενήσουμε. Είπατε αρμοστία, είμαι 3 μήνες εδώ. Αυτά που έχει προσφέρει εδώ για την πρόσφυγες, για την πρώτη γραμμή που είναι πόλεμο, ας πούμε, 2 βανάκια. Αυτά τα βανάκια είναι μέχρι 5-6 ώρα, ό,τι ώρα θέλουν να φεύγουν. Δηλαδή μπορεί να σκάσει δηλαδή 500 άτομα εδώ πέρα και όλοι είναι οικογένειες, μικρά παιδάκια, έγκυος, ανάπηρος. Γιατί υπάρχει και πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των μη κυβερνητικών και του Δήμου στο στυλ ότι εδώ έρχονται να βοηθήσουν επικουρικά. Εδώ δεν αγοράζει κανένας τη γη, εδώ δεν κάνει κανένας μόνος του τα κουμάντα του και κανένας δεν το κάνει τσιφλίκι του, ώστε να δρά από μόνος του και να κάνει ό,τι του καπνίσει. Να πούμε γιατροί χωρίς σύνορα. Είναι εδώ σύνορα χωρίς γιατροί. Όλοι μαζί οι γιατροί χωρίς σύνορα σε αυτό το νησί 40-50 άτομα και μπορεί να έχει 1 γιατρός ή 2. Οι υπόλοιποι δεν είναι γιατροί. Απλά έχουν το ταμπελάκι ΜΚΟ γιατροί χωρίς σύνορα. Υπάρχει σύστημα, υπάρχει οργάνωση και δουλεύουμε κάτω από τους νόμους που διέπονται σε αυτή την υπόθεση. Αυτά που έχουν κάνει οι γιατροί χωρίς σύνορα πριν από 10 μέρες στείλανε μία στην Ιφόρα εδώ με άλλο ένα βανάκι που αν έχει κάτι επίγον να πάρουν στη Μύτιληνη στο νοσοκομείο. Και η ΚΑΠ ξέχασε το ότι δεν έρχεται εδώ. Αυτοί οι γιατροί που είναι εδώ, τώρα αυτή τη στιγμή να πας να το πεις ότι κάποιος είναι επίγον εδώ, πεταίνει, πρέπει να πάρει εντολή από κάποιος άλλος και πολλές φορές έχει τύχει, ήμουν εγώ μπροστά δηλαδή, μάρτυρας, ότι 3 γιατροί λένε ότι αυτό το άνθρωπος πρέπει να πάει στο νοσοκομείο και ο άλλος ρωτάει μισή ώρα και κάνει 40 λεπτά. Δηλαδή 40 λεπτά φτάνει ένας άνθρωπος από εδώ μέχρι νοσοκομείο. Αν έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, μπορεί να πετάνει. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είδαν την κατάσταση εδώ πέρα ως business, ήρθαν εδώ, φτιάξανε και στο πόδι κάποιες οργανώσεις για αυτόν τον λόγο, μαζεύουν και λεφτά από το ίντερνετ, δείχνοντας φωτογραφίες με μωρά που τα βγάζουν από τις βάρκες και σίγουρα κάνουν μεροκάματα, το πούμε έτσι πολύ απλά και λαϊκά, χωρίς να τους πολύ ενδιαφέρει το αποτέλεσμα και χωρίς να συναισθάνονται καν τι είναι αυτό που συντελείται εδώ πέρα αυτές τις μέρες. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες ΜΚΟ οι οποίες κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, επαγγελματικά μεν, με αμοιβή, αλλά αυτό διευκολύνει την κατάσταση. Εδώ στο νησί, αν δεν υπήρχαν οι εθελοντές, οι αλληλέγγυοι, ακόμα και οι καλές, ας το πούμε έτσι, μη κυβερνητικές οργανώσεις, το νησί αυτό θα έχει σοβαρό πρόβλημα. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι χαόδης. Σε σχέση με τον αριθμό των εθελοντών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων,
και των χρημάτων που ακούμε ότι δίνονται για αυτό το πρόβλημα, θεωρώ προσωπικά και μόνο ότι δεν υπάρχει σωστή οργάνωση, ξεκάθαρα. Εμείς είμαστε μια ομάδα με 40-30 άτομα, μπορούμε να βοηθάμε. Δεν έχουμε ό,τι λεφτά, ό,τι τίποτα. Από βοήθεια του κόσμου μπορούμε να βοηθάμε κάθε μέρα 3.000 άτομα. Να φάνε και όλοι να έχουν ρούχα. Υπάρχουν τα κοράκια, οι οποίοι ορμάνε πάνω στις βάρκες και κλέβουν ουσιαστικά για μένα τις μηχανές, τα πλαστικά και οτιδήποτε άλλο χρειάζονται. It's happening here that people come for the engines of the boats. So the boats are normally being just left here and some people just come for the engines. Άλλοι βοηθάνε, άλλοι εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Αυτό είναι σχετικό, πάντοτε συμβαίνει και θα συμβαίνει. Αυτό σχετικό είναι. Ο ντόπιος με τον τοπίο το ίδιο πράγμα γίνεται. It's really good that people are filming this and documenting it and showing the world what's really happening. But the problem is that the people that are filming is all up in our faces and they're just like in our way when we're helping people. So there was one man I just pushed in the water because it was all up in my face and I was carrying an old woman who was really happy. In Switzerland and in Germany, there's this big discussion about real refugees and other refugees, and that one is something that we can't support either. So as been the real refugees, middle-class Syrians, highly educated, they are kind of okay to take, and everybody else we don't want to have here. And that's something which is totally not agreeable. Μετανάστες και πρόσφυγες. Για μας, σας είπα, δεν ισχύει μετανάστες και πρόσφυγες. Για μας ισχύει άνθρωπος, συνάνθρωπος, φιλοξενούμενος. Οι εντολές που παίρνουμε από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι αυτή τη στιγμή να φιλοξενούνται οικογένειες από τη Συρία. But I think it's also that it's not about only dealing about refugees that can be accepted because of the war in Syria. And the clear idea here is that everyone is equal and everyone should be able to go wherever they want, being for money reason, being for travel reason, or because there's war in the country. And I think this is something we're very clear on. This is not only for Syrians, and it's really, we think everyone should be the same and should be able to travel. And I think it's not only about the Syrian family like you see now in Karatepe or these kind of things. We operate on another ideology. There are many Moroccans and they feel like trapped. Even all of them have suffered a lot along the way and they come here, they can buy tickets for Athens, they can be trapped by the police anytime. We have had cases like, for example, having to take someone to hospital and they didn't want because they thought that the hospital would call the police. He was shivering of fear. He was very afraid. And he said, I prefer to have a broken arm than to go to hospital. And it happens. Sometimes it happens. They say, no, we have someone from Morocco that has not been registered, and then the police comes and picks them up and they deport them. But really, we had to lie, take him to the hospital with a fake name and pretending that he was from a different country. So there are big differences between nationalities because Syrians have been suffering a lot and it's important. But I don't know if it's fair to treat people. I don't know really. It's just my opinion. But this is something that nobody talks about. Έχοντας ζήσει και εγώ ίδιος σε ξένες χώρες, ξέρω ότι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για κάποιον που βρίσκεται μακριά από τη χώρα του είναι να νιώσει καλοδεχούμενος. Να νιώσει την αποδοχή δηλαδή των ντόπιων. Να νιώσει ότι δεν είναι παρήσακτος, ότι δεν τον μισούν, δεν τον βλέπουν στραβά. Το θετικό αποτέλεσμα είναι ότι προφανώς αυτοί οι άνθρωποι βοηθούνται πάρα πολύ. Έρχονται και βρίσκουν ζεστό φαγητό, ζεστά ρούχα, ζεστά χαμόγελα. Όποτε βλέπω ανθρώπους να βγαίνουν από τις βάρκες, είτε να φτάνουν εδώ, στο Πίκπα, είτε σε άλλα σημεία, φροντίζω αμέσως να τους χαμογελάσω, να τους αγκαλιάσω, να τους δώσω το χέρι μου, να τους πω ότι είναι καλοδεχούμενοι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως αρκετά σημαντικό όσο και ένα πιάτο φαΐ ή ένα ζεστό ρούχο. Και αυτοί όνειρα έχουν, σαν και εμάς. Πιστεύω ότι είναι καλός λαός, να πούμε, πρόσφυγες. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε για να μην είμαστε αθώοι και ρομαντικοί ότι όλη αυτή η ιστορία, η μετακίνηση ενός εκατομμυρίου ανθρώπων από ένα σημείο του πλανήτη σε ένα άλλο, είναι ένα project 3 εκατομμυρίων. Είναι πολλά λεφτά.
Δεν είναι τυχαίο ότι έρχονται με τις βάρκες. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει ιστορικό παράδειγμα όπου πρόσφυγες μπαίναν λαθρέα σε χώρες. Συνήθως τους δεχόντουσαν ως θύματα πολέμου και τους φιλοξενούσαν, τους δίναν αυτό που τους αντιστοιχούσε και ούτω καθεξής. Αυτό όλο το πράγμα, το ότι χρειάζεται να περάσουν με τις βάρκες, η κάθε βάρκα αξίζει περίπου 50 με 60.000 ευρώ. Κανένας δεν πιστεύει ότι αυτά τα λεφτά μένουν στις τσέπες του διακινητή, ο οποίος είναι συνήθως ένα λούμπεν στοιχείο της παραλίας, ένας παράνομος του περιθωρίου. Δεν πρόκειται για έναν άνθρωπο που βγάζει 100.000 ευρώ την ημέρα. Προφανώς με αυτά τα χρήματα λαδώνονται και αρχές, λαδώνονται και λιμενικό σώμα, γιατί μπορώ εγώ να πιστέψω τώρα ότι η Ελλάδα και η Τουρκία, οι οποίοι εξοδεύουν τόσα εκατομμύρια επί εκατομμυρίων σε εξοπλισμούς κάθε χρόνο, δεν μπορούν να ελέγξουν 10 χιλιόμετρα από τη μία ακτή ως την άλλη. Εδώ, εγώ με τα δικά μου μάτια και με ένα ζευγάρι κι άλλα, μπορώ να σας πω και τι φοράνε αυτοί οι οποίοι ξεκινάνε για να έρθουν προς εδώ. Βάζουν κόσμο, δηλαδή αναγκαστικά πάει στο λαθρόπορος. Δηλαδή, αν είχαν ένα δρόμο, δεν υπάρχει κανένα τρελός να μπει μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή, 7 μποφών βγαίνουν κόσμο. 8 μποφών στείλουν στη μαφία. Και η μαφία είναι εμπλεγμένη με αστυνομία και με πάντα. Δηλαδή, και από Ελλάδα και από Τουρκία. Και από παντού. Γιατί όταν περνάει 3.000 άτομα κάθε μερινά και ο άλλος κλείνει μάτια, αυτό δεν είναι κλεισμένο μάτια. Είναι κανονισμένο. Από εκεί από ό,τι έχω ακούσει, τους έχουν τους ανθρώπους εκεί πέρα και κάθονται στα παράλια. Υπάρχουν κάποια κυκλώματα να πούμε, που θησαυρίζουν εις βάρος των ψυχών να πούμε. Τους βλέπουν σαν εμπόριο. Δεν τους βοηθάνε. Μόνο να πάρουν τα λεφτά και τους βάζουν μέσα μια βάρκα 50-60 άτομα να πούμε. Η βάρκα αυτή είναι 99% έχει να βουλιάξει και μια να έρθει εδώ. Κάτω από κακές συνθήκες. Αυτές οι βάρκες είναι ψευτοκατασκευές δηλαδή, δεν είναι τίποτα το σπουδαίο. Μία βάρκα 50.000 ευρώ είναι. Ναι, δηλαδή 50 άτομα, δηλαδή κάθε ένας 1.200 ευρώ. Δηλαδή μία βάρκα σύνολο 50.000 ευρώ είναι. Όπως λένε οι Αμερικανοί, όταν δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, follow the money. Πήγαινε προς τα πίσω να δεις ποιος κερδίζει από αυτή την ιστορία. Δηλαδή ερχόταν μετανάστες οι οποίοι λέγανε: εγώ έχω πληρώσει να με πάτε στη Μυτιλήνη. Δηλαδή τους λέγανε από εκεί οι δουλέμποροι ότι ξέρεις θα σε πάρουν, θα βγεις στο Μανταμάδο και θα... Ξέρανε τα πάντα, ότι πού θα πάνε και τον δρόμο ακόμα και τη στροφή που θα πάρουν τους ξέρανε. Με τα κινητά όλα τους είχαν ενημερώσει. Αλλά τους έλεγαν τότε όταν πας στο Μανταμάδο θα σε πάρει το τάξη, θα σε πάρει το λεωφορείο, θα σε πάει στη Μυτιλήνη. Είναι πληρωμένα υποτίθεται αυτά. Smugglers tell them when you get there everything is very easy and then they tell you they are liars and how could I believe them and they start feeling stupid as well. They are embarrassed as well because they feel like they have failed somehow. Πριν από 3 μέρες σκάσανε 2 δικαστές Σύριοι και ένας γιατρός που έχει νοσοκομείο δικά του. Αυτό το άνθρωπος, δικαστής στη Συρία και στη Σαουδική Αραβία και στο Ντουμπάι, δεν έχει μισθό, παίρνει ό,τι θέλει τη μήνα. Γιατί αυτός είναι στη χώρα του βασιλιάς. Και ο άλλος που έχει νοσοκομείο και έχει περάσει όλα αυτά, έχει σπουδάσει παντού και έχει 15-20 ποιητικές στο κέρι του. Και να έρθει εδώ πέρα να φτάσει στην αυτή τη χώρα, έχει χάσει το νοσοκομείο δικό του. Έχει χάσει 2 παιδιά. Έχει χάσει σπίτι του και έχασε εδώ αξιοπρέπεια του που αξίζει όλα αυτά τα πράγματα που έχασε. Yes, it's like I'm here, I can't get out, I can't go back. Some of them become volunteers because there's even boredom. I mean, what am I doing here? Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο, δραματικές καταστάσεις. Να βλέπεις παιδιά, ας πούμε, 1 χρονό και 2 να τα βάζουν μέσα σε κούτες, να τα τραβάνε. Μέσα σε 100 κούτα, να τα βάζουν τα παιδάκια μέσα, να τα τραβάνε μέχρι τη Μυτιλήνη, μέσα σε κράσεις πλαστικές. Δεν μπορούσαν να τα σηκώσουν πια. Δηλαδή ο κόσμος είχε ανακτήσει. Δηλαδή να φανταστείς ότι η διαδρομή Μανταμάδο Μυτιλήνη 38 χιλιόμετρα, 37 χιλιόμετρα να είναι γεμάτη κόσμο, να περπατάνε νύχτα μέρα. Από παιδάκια, από γέρους, από ηλικιωμένους, από ανάπηρους, από κουτσούς, από ό,τι μπορείς να φανταστείς, από τυφλούς, από οτιδήποτε. Δηλαδή ήταν πράγματα, καταστάσεις που τα έβλεπες και έλεγες τι γίνεται εδώ, είμαστε άνθρωποι. Απαγορευόταν τα μαζικά μέσα κυκλοφορίας να πάρουν κόσμο, ούτε τα ταξί ούτε τα λεωφορεία. Ούτε οι ιδιώτες επιτρεπόταν. Υπήρχε μια περίπτωση μόνο να πάρεις τηλέφωνο του λιμεναρχείου, να ενημερώσεις και να πεις είμαι τώρα υπαριθμόν τάδε αυτοκίνητο, θα βάλω μέσα 3 Σύρους, το οποίο εντάξει ήταν πολύ δύσκολο να γίνει. Αλλά και ένας που ήθελε καλοπροαίρετα, ας πούμε, εγώ προσωπικά να βάλω 5 ανθρώπους να τους πάμε, δεν τολμούσε να τους βάλεις μέσα. Βγαίνανε μπροστά, σε σταματάγανε, υπήρχαν και περιπτώσεις που έπεσε και ξύλο. Τους μεταφέρουν μέσα σε αυτοκίνητα, μέσα σε ταξί 6-7 άτομα για 100 ευρώ το κεφάλι, σε μια απόσταση που το κεφάλι, αν θες, θα κόστιζε 2 με 3 ευρώ. Όχι όμως και με το ζόρι, έτσι. Δεν μπορώ να πω ο άλλος δουλεύει να τολμώ και να σε πάω, δώσ' μου τόσα. Θες να σε πάω τόσο θέλω. Εγώ δεν ψοκινδυνεύω να με πιάσουν, δεν ψοκινδυνεύω να μου πάρουν τα αυτοκίνητα. Για σου στέλνω. Ναι. Ότι προσφέραν λεφτά, ότι είχαν λεφτά, ειδικά οι Σύριοι, είχαν. Δηλαδή σου λέει ο άλλος πάνε με στη Μυτιλήνη, σου δώσω 5 εκατοστάρια. Στο πρώτο είναι ο ίδιος. Και οι άνθρωποι αυτοί κατεβαίνουν στην πόλη και περιμένουν για 1-2 μέρες σε απίστευτες ουρές, σε άθλιες συνθήκες, έξω από το λιμάνι, ειδικά το χειμώνα μέσα στο κρύο, και να μπουν στο πλοίο για Πειραιά, όπου
Αν δεν είχαν κινητοποιηθεί κάποιοι άνθρωποι, το εισιτήριό του θα ήταν ακόμη στα 65 ευρώ, ενώ ένας απλός επιβάτης η μεταβίβασή του από Μυτιλήνη για Πειραιά κοστίζει γύρω στα 30 με 40 ευρώ. Επίσης, όταν έρχονται στην πόλη, welcome to Jam Rock στη Μυτιλήνη, έστω ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πάω στην παραλία να πάρω ένα καφέ, το πρώτο πράγμα που ίσως θα με ρωτήσει ένας από αυτούς τους επιτίδιους θα είναι αν είμαι Σύριος. Αν η απάντησή μου είναι μαχάλε και καταλάβω ότι είμαι Σύριος, θα μου πει 5 euro ο κόφι. Ενώ αν του πω ρε μαλάκα, ας πούμε είμαι Έλληνας, θα πει εντάξει, και είναι 60. Αυτό το πράγμα εδώ στο χωριό μας ειδικά δεν έχει. Δεν ξέρω άλλο, δεν υπάρχει περίπτωση εδώ στο χωριό να έρθει. Δηλαδή, εδώ τα δίναμε. Τι να ζητήσει τώρα τον άλλον όταν τον έβλεπε εδώ με 4 παιδάκια και ερχόταν και έκλαιγε. Καθόταν εκεί μέσα στο παρκάκι τώρα. Τι να πει τώρα, εγώ το γεγονό που τα έπαιρνε και τα έδινε στον άλλο. Αλλού έγινε. Δεν μπορούμε να πούμε στην Μυτιλήνη μέσα, ας πούμε, στην πόλη που ήταν πρόσωπο που δεν σε ξέραν τέτοια άλλα. Στα χωριά εδώ δεν είχε τέτοιες περιπτώσεις. Όχι. Επίσης το ίδιο ισχύει και τα ξενοδοχεία της πόλης. Είχαν βάλει βέτο το καλοκαίρι και προς την πολιτική και όλα αυτά, ότι τους θέλουμε, βρωμίζουν τον τόπο και αυτά. Προφανώς, όταν βάλεις το δάχτυλό σου μες στο μέλι, το ξαναβάζεις. Έχουν φάει το χρυσό χάπι. Βάζουν από 8 μέχρι 15 κεφάλια σε κάθε δωμάτιο με 40 και 50 ευρώ τον άνθρωπο, που σημαίνει ότι έχουν τρελό τζίρο. Αυτό το πράγμα έχει αυξήσει πάρα πολύ την οικονομία και τον τουρισμό, ξεκάθαρα. Δεν έχει μειώσει καθόλου τα έσοδα τα οποία θα ερχόταν από το νησί. Σε τα έχει τριπλασιάσει, νομίζω, και παραπάνω. Έχουν ανοίξει επαγγέλματα, έχει μειωθεί τραγικά η ανεργία. Βέβαια, δεν μπορούσε και το κράτος, πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι ήταν ένα πράγμα τόσο ξαφνικό, τόσο αναπάντεχο, που δεν υπήρχε υποδομή δηλαδή για να κάνουν καλύτερη δουλειά. Το κράτος δεν υπάρχει. Η ελληνική κράτος δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι τροπή. Πρέπει να πάνε κάπου άλλο. Δηλαδή εκτός Ελλάδα να κάνουν μια δουλειά. Δηλαδή μπορεί να σε εξηγήσει ο Γερμανός τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά οι Έλληνες εδώ δεν ξέρουν τι γίνεται. Just put more money into Frontex so the boats get not into Europe. Just makes the sign of we want to protect our borders as much as we can. Build up 10 fences there and build a big wall around Europe so nobody can enter anymore. Να μιλάμε για τη Συρία είναι εδώ και 5 χρόνια πόλεμο. Η Ελλάδα δεν βλέπει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βλέπει ότι εκεί πόλεμο αυτή του κόσμου είναι πρόσφυγες. Όταν δέχονται πρόσφυγες, δηλαδή η Γερμανία και οι άλλες χώρες, όταν λένε ότι είναι πρόσφυγας, η πρόσφυγας δεν πρέπει να κάνει και αυτό μετά από τη χώρα του. Δεν πρέπει να μπει μέσα σε αυτή τη φουσκωτό και να έρθει εδώ με το φουσκωτό. I think it's quite clear that the politics in Europe and the government have been pushing this fear of the foreigners, and it's clear that now in almost every country in Europe there is a strong nationalistic party. Μας λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φταίει, και δεν φταίει μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, φταίει τη χώρα που μπαίνει κόσμο. Φταίει η Ελλάδα πρώτα και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν πάρει η Ελλάδα σαν κράτος, εγώ δέχομαι να έρθουν με καραβί, γιατί έτσι και τόσο άλλο έρχεται αυτό το άνθρωπος και πνιγεί μέσα στη θάλασσα Σαουδικά και τροπή, δηλαδή είναι 6 μίλια να πνιγεί ένας άνθρωπος εδώ, ανάμεσα στις δύο χώρες. Και να βλέπουν όλοι, δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλάει, δηλαδή να γράφει πω τι τρελό ήταν, πνίγηκε ένα μικρό παιδί. Αυτό το μικρό παιδί δεν πνίγηκε μόνος του, εσύ το πνίγες. All the middle right wing are just like the boat is full, we can't have enough more people. And even the left-wing government that is now in place is really playing on this thing of the fear of terrorism, are completely mixing, the fact that some people are Muslim. Turkey has this big pressure from the European Union to close their borders, but I think that Turkey doesn't want to have any refugees either, so they just let people through and don't look at where they are. Όποιος έρχεται από την Τουρκία έτσι και τόσο άλλο τα έρθει. Με το καλό τρόπο, με το κακό τα έρθει. Γιατί έχει τραβήξει όλη τη ζωή του, έχει γίνει χάλια. Δηλαδή αυτό το άνθρωπος που μπαίνει μέσα σε αυτό το φουσκωτό έχει διαλέψει ή να πετάνε όλη την οικογένεια μαζί ή να ζει καλή ζωή.
Welcome to Europe. It's one, okay? Φέρε και 44 νούμερο παπούτσια. मैं वो 10 नंबर लाने में है कि 8 नंबर है 43 دختر افغانم که خیلی سختی کشیدم تا به اینجا رسیدم. ازشان هم ممنونم، خیلی پذیرایی کردن، خیلی از ما استقبال کردن. நாங்கள் துருக்கியிலேருந்து ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து துருக்கியிலேருந்து கிறிஸுக்கு வந்திருக்கோம். ஓகே, இவ்வளவு ஆதரவுக்கும் இவ்வளவு உதவிகள் செய்ததுக்கும் மிக மிக நன்றிகள். ஒரு நாடு கூட இப்படி உதவி செய்யலை இது வரைக்கும். முதல் தரம் இவ்வளோ உதவிகளை கிறிஸ்தான் செஞ்சுருக்கு. சந்தோஷப்படுறோம். ஓகே. أول شيء من سوريا وجينا طبعا لهون. اخترنا طريق النزوح هذا بسبب سوء الأوضاع عندنا بالبلد، وكلها بتعرف الحرب بسوريا. ورحنا فعانينا كثير حتى ولحد الآن يعني، وماشيين على طريق ما بنعرف وين، هربا من الموت ومن الحرب.
وأوضاع يعني عانينا كتير صعوبات لوصلنا يعني لهالمناطق هون. جينا من لبنان اتجهنا باتجاه تركيا، وطبعا معروفة كيف قطعنا من تركيا إلى على طريق البحر بالبلم، وكان طريق يعني كتير صعبة وخطرة، وكنا مضطرين لأنه وضع عنا معروف الحرب بسوريا شوية. وجينا لهون ساعة اللي وصلنا هون الحمد لله كانت استقبال كتير يعني كتير جيد من قبل اليونانيين، يعني رحبوا فينا بشكل جيد واهتموا بالوضع كتير جدا، اهتموا فينا ونتأمل خير إن شاء الله. نحن هلا مكفيين تجاه ألمانيا، عسى يكون الوضع أحسن ونعيش بسلام وأمان. شكرا. ويسعد لي مساكم. نحن من هالوضع بسوريا يعني هجينا على بيروت، نزحنا يعني، ومن هونيك تلاقينا شوية مصاعب، وبعدين شفنا هالعالم عم تروح على أوروبا وعم يستقبلوا هالعالم بصدر رحب، وجماعة كتير منيح سمعنا قبل ما نخطي هالخطوة. وبعدين اتجهنا من بيروت على تركيا، وبتعرفوا الطريق على تركيا كيف قطعنا من هونيك على اليونان. وكان استقبال الجماعة كتير 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 منيح معنا، وكتر خيرهم، نحن ما بننسى لهم تعبهم معنا. كان في معنا مرة حامل وقطعت كتير بمرحلة كتير صعبة، والجماعة كتير استقبلونا واخذوها على المستشفى وولدوها واستقبلونا 10 أيام كتير كتير. نحن بنتشكرهم ونتشكر الحكومة اليونانية وما بنأدي لهم جزاء. وإن الله راد نحن مكفين طريقنا على ألمانيا، قد ما سمعنا إنه بلد كتير منيحة، والبلد الأوروبي كله الله يخلينا إياهم يعني عم يستقبلوا سوريين بطريقة كتير كتير يعني واحد بيتشكرهم فيها. وشو بدي أخبركم يعني، والحمد لله. وهلا متجهين الله راد على ألمانيا، وكتر خيركم ويسعد لي مساكم. از حسن ملیح خود شور بجہا کر دی، از حسن ملیح خود شور بجہا کر دی، از حسن ملیح خود شور بجہا کر دی، از حسن ملیح خود τραγούδι αφιερωμένο σε όσους αφήνουν τα πάντα, σε όσους αφήνουν τη χώρα τους, τα σπίτια τους για μια καλύτερη ζωή. Θα μπορούσα να ήμασταν ένας από αυτούς. Και αρχίζω. Ήρθε πάλι στον όνειρό μου το σχολείο μου στην άλλη άκρη της γης. Παιδιά με τσάντες με χαιρετάνε και μου λένε αλλά στην τάξη θα μας βρεις. Κι εγώ γυρνάω και τους κοιτάω κι είναι οι φίλοι μου που άφησα νωρίς. Μα έχει μπαρούτι μέσα στην πόλη που σαν μυρίσει άμα δεν φύγεις θα χαθείς. Πρέπει να φύγω, πρέπει να φύγω. Είμαι ο πρόσφυγας που έρχεται απ' αλλού. Θα συναντήσεις κι άλλους με μένα δίπλα σε δρόμους και στις ράχες του βουνού. Είναι μικρή
φέρει ζωή. Είμαι ο Ελμιράν, είμαι Αλταΐρα, είμαι ο Μοχσέχ, η Ναμπιλά, είμαι ο Ιβάν, είμαι ο Άλεξ, είμαι ο Γιώργος, ο Βαγγέλης και αυτή είναι η Δήμητρα. Είμαι ο πρόσφυγας.